क्योंकि ज़ाहिर है टाइम भी ज़रा इस तरह है, तुसीं ये दसो होएगा कि मुज़ाहमत वाले पासे जाना, मुफाहमत वाले पासे तुहाडा पार्लिमानी पार्टी का इजलास होंदा, उत्थे गुफ्तगू होंदी, उसके बाद इलामिया जारी होंदा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास ही शामिल लोग बाहर आके कहते कि जी ये गल्लां ते उत्थे होईयां नहीं जेड़ा इलामिया जारी किया गया। तो ये एक तो जी पार्टी के ग्रुपिंग है, पार्टी के इख्तलाफात ने, हर पोलीटिकल पार्टी होंगे ना, जमहूरीत ज़ाहिरी गल है तो हो नहीं सकता कि एक बंदा कहे ये तुसी, मैं तुहाडा आर्गूमेंट मैं आपू ही दे रहा, बट ये है कि ये मामला रुकना कित्थे, मुफाहमत करनी है या मुज़ाहमत ही रहनी है, तो इस मामले में मजीद अगे बढ़ाना। देखो जी, मेरी तो गुजारिश होएगी फैसला सादा तो ठीक है कि अपनी जाती रंजिशां दे तो बाहर आके तुसी अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हो? मैं सारे वास्ते मेरी जाती है मेरी। देखो इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर ने, ठीक है, इज़ ए ह्यूमन, ठीक है, वो कई जगह ते उन्होंने इस गल नूं अपनी किसी बास फैसलिਆਂ ते उन्होंने कहा कि फैसले ठीक नहीं हुए, ठीक है जी, उन्होंने च डिक्टेटरशिप नहीं उन्होंने मिजाज है। मेरी गुजारिश ये होएगी सारे लोगों नूं पाकिस्तान ते पाकिस्तान च बसन वालियां दे हालात देखने चाहिए ने। अज जिहड़े हालात च पाकिस्तान दे एक आम आदमी है, इन्नी मुश्किलात कदी नहीं सी। टीवी ते स्क्रीन ते सब अच्छा करके तुसी अच्छा साबित नहीं कर सकते। ठीक है, साड़ी टैक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई, साड़ी एग्रीकल्चर खत्म हो गई, साढ़े फॉरेन रेमिटेंसेस कम हो गए, साढ़े को नई इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क तो नहीं आ रही। तुसी सारा यूए विजिट करो, तुसा यूरोप विजिट करो। एजेंडा थोड़ा रिहाई है, चाहते हो कि रिहा हो जाओ। शेर अफजल मरवत साहब का कल मैं सुन रहा था, थोड़ी पार्टी च रहने जारी गल, एक टाइम उन्हें बड़ा किरदार भी अदा किया थोड़ी पार्टी जो कहते हैं कि 3 दफ़ा ऐसा होया कि बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो रिहा होने के करीब सन और बाकायदा हो गया सी सारा मामला तकरीबन। लेकिन साड़ी कुछ सोशल मीडिया के दोस्त, कुछ यो जे लोग जोड़े नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आन, क्योंकि इमरान खान साहब अंदर इन तो उन्होंने मामला चल रहे हैं, जो ही बाहर आए तो उन्होंने मामला खत्म हो कहने कि जी पार्टी के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद ने जोड़े नहीं चाह रहे, तो उन्होंने वजह तो या उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह तो या कुछ मामलों की वजह तो जो है इमरान खान साहब की रिहाई रुकीए। दूजे तरफ इतना मसला नहीं जितना थोड़ी पोलीटिकल पार्टी के अंदर या थोड़े अपने जो सोशल मीडिया के लोग ने उन्होंने तरफ। देखो जी, शेर अफजल मरवत साहब चूंकि बड़ी सीनियर पोजीशन से रहे, उन्होंने एक वक्त बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, मैं तो उन्होंने ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम करना। उन्होंने को वो ज़्यादा बाखबर ने, मैं तो इस तरह की किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं जरूर चाहवागा नहीं, उन्होंने रात ही अकील मलिक साहब ने तस्दीक की थी, तो पता है अकील मलिक साहब जो है वो कानून इंसाफ के वजीर ने, वो कहने के जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और रात प्रोग्राम ही सानी इकट्ठे सानी प्रोग्राम वो कहने के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 दफ़ा ऐसा होया कि खान साहब रिहा होने लगे सन, लेकिन बाद पीटीआई के कुछ मामला की वजह तो है ऐसा है, कुछ एलिमेंट सानू भी नजर आते हैं, कुछ एलिमेंट सानू भी नजर आते हैं, उन्होंने बाहर कढ़ो सर। लेकिन या लोगों ने दसो कि मैं गुजारिश करा, हर शख्स का सोचने का अपना अंदाज है। तुसी किसी होर तरह सोचते हो, मैं किसी तरह होर सोचदा। असल जो होंदी है बंदे दी नीयत की है। ठीक है, हर मैं एज ए रुकन असैंबली, तुसी बिलीव करो अगर दिन च 100 बंदे मिलता ना, मैंने 98 बंदे कहते हैं खान साहब कदों रिहा होणगे। जाहिर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਦ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਦਮੇ ਤਮਾਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ 5300 ਅਰਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ 100 ਸਫਾਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਗ ਲਾਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਜ਼ਾਬਤੀ 5300 ਅਰਬ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ 40 30 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਈ ਮਾਯੂਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਈ ਇਹ 5300 ਅਰਬ IMF ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦੇਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਨਸਲਾਂ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਰ ਅਨੋਖਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਮਕਰੂਜ਼। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਰਬਾਪਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, KP ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਨੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਓ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇhtਜਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨਿਹੱਤੀ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਪੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਰਸਤਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਲਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਨਾਦੇ ਖੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਬਾਈ ਉਮਰ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜੀ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਤਬਰ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਔਰ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਮਕ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਤਰੀ ਉਤਰੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ।